لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا وجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالسقور میدانا ورزه. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم وولايتهم وطهارتهم وشجاعتهم وسخاوتهم وعطشهم أجمعين من الآلان إلى يوم قيام الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات. حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران سید سجاد، آج کی یہ مجلس آپ بخوبی ماشاءاللہ جانتے ہیں مولا سجاد سے منسوب ہے. آپ کی محبتوں کا تقاضا جو مجھے یہاں تک لے آیا. سید سجاد اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے دنیا کو سجدہ کرنے کا سلیقہ عطا کرا. سجدے تو سارے نبیوں نے کیے، سارے اماموں نے عبادت کی، لیکن قسم خدا کی جو لقب مولا کو ملا کسی کو نہ ملا. دنیا زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا کہ جس لمحے میں امام نے عبادت نہ کی ہو. آپ کسی بھی امام کی سوانح حیات پڑھیے، مولا کائنات ہو، شہزادی فاطمہ زہرا ہو، رسول خدا ہو، امام حسین ہو، کوئی بھی آپ معصوم کی تاریخ، نبی کی بھی تاریخ آپ پڑھیے، سب عبادتوں سے رہے، جڑے رہے. لیکن قسم خدا کی سید سجاد کا کیا کہنا. کسی کو نہیں کہا گیا سید الساجدین، کسی کو نہیں کہا گیا زین العابدین. کیوں کہا گیا؟ توجہ فرمائیے گا، تمہیداً آپ کی خدمت میں کیوں کہا گیا؟ اس لیے
کہ سید سجاد کے ذہن میں وہ مسجد کوفہ کا سجدہ، جس سجدے میں مولا کائنات کے سر مبارک پہ ضربت لگی، اور پھر وہ بابا حسین کا سجدہ کہ جہاں 9 لاکھ لشکر کی کوشش یہ تھی کہ حسین سجدہ نہ کرے، فاطمہ کے لال نے 9 لاکھ کے لشکر کو کچل کر سرزمین کربلا پہ سجدہ کیا، سید سجاد کی آنکھ کھلی اور یہ سنا کہ بابا کا سر سجدے کی حالت میں کٹا، دادا کا سر سجدے کی حالت میں کٹا۔ اے میرے بابا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں زمین پہ اتنے سجدے کروں گا کہ کائنات کو سید الساجدین کہنا پڑے گا۔ اے بابا، زمین پہ اتنے سجدے کروں گا کہ کائنات کو کہنا پڑے گا سید الساجدین، زین العابدین۔ اور کون ہے قسم خدا کی ایسی عظیم ہستی کہ جو پشت پہ تازیانے پڑ رہے ہیں اور زمین پہ سجدہ کرتا ہوا جا رہا ہے؟ سبحان رب العلا و بحمدہ۔ حسین کی بھی یہی صدا تھی سجدہ آخر میں، یا غیاث المستغیثین۔ سید سجاد بھی یہی، اس لیے کہ یہ مجلس سید سجاد سے منسوب ہے۔ اور عزیزو، سید سجاد نے ہمیں رونے کا سلیقہ عطا کیا۔ سید سجاد نے، یہ عزاداری ہم کس سے لیتے ہیں؟ یہ سید سجاد کی دین ہے عزاداری، لیکن تھوڑا سا بھول جاتے ہیں ہم۔ آپ سید سجاد کی سیرت پر ذرا آپ غور فرمائیے، تھوڑا سا بھول، رونے کا سلیقہ سید سجاد نے عطا فرمایا ہے، لیکن قسم خدا کی سب سے بڑا عبادت گزار حسین کا بیٹا۔ تو اس لیے کہ رونا متوجہ کرتا ہے عبادت کی طرف۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جتنا بڑا عزادار ہونا چاہیے اتنا ہی بڑا عبادت گزار ہونا چاہیے۔ اس لیے رویا ہے کوئی سید سجاد سے زیادہ؟ 40 برس تک بابا کو روتے رہے، اور عبادت، کوئی عبادت گزار، ساری عبادتیں جہاں ختم ہو جاتی ہے اس شے کا نام ہے سجاد، اس شے کو کہتے ہیں زین العابدین۔ تو پھر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ عزاداری کا تو لوگ دعویٰ کرتے ہیں لیکن عبادت سے بہت دور۔ نہیں، اس پہ واجب ہے کہ جتنا بڑا عزادار ہو اتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو۔ اگر عبادت گزار نہیں ہے تو قسم خدا کی عزادار نہیں بن سکتا۔ سید سجاد نے ہمیں سلیقہ بتایا ہے کہ رو بھی، لیکن رونے کے بعد معبود حقیقی کی بارگاہ میں جا کے سجدہ کرو تو رونا بھی قبول ہوگا اور دل کی تمنا بھی قبول ہوگی۔ سلوات بھیجئے محمد والے محمد۔ اس لیے کہ یہ مجلس ہے، یہ درس گاہ ہے ہمارے لیے۔ پوری دنیا کی نظر، میڈیا کی نظر ہمارے مائکوں پہ، اس فرش عزا پہ رہتی ہے، لہذا ہمیں اس فرش عزا کو ایسا بنانا ہے کہ کوئی بھی آئے۔ اور عزیزو، کائنات میں یہی تو بارگاہ ہے کہ جہاں کسی کی آنے کی پابندی نہیں، ورنہ ہر اجتماع، ہر پروگرام ایک مسلک سے مخصوص ہوتا ہے، ایک مذہب سے مخصوص ہوتا ہے، لیکن فرش عزا کسی سے مخصوص نہیں ہے۔ بہت سارے شعر سنے، اور میں شعر پڑھتا بھی نہیں ہوں مجلس میں، جو میری مجلس سن چکے ہیں کانپور میں وہ جانتے ہیں، لیکن فرش عزا کی اہمیت بتا رہا ہوں۔ اس فرش عزا کی اہمیت کیا ہے کہ جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، جنت سے نکالے گئے پیغمبر اول، تاریخ کا یہ حال بھلایا نہیں جاتا، تاریخ کا یہ حال بھلایا نہیں جاتا۔ جنت سے تو اچھا ہے عزا خانہ شبیر، دشمن بھی جو آ جائے نکالا نہیں جاتا۔
یا علی یا علی صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ اصل میں ٹائم ہے بہت کم بیٹا، مختصر مجھے ٹائم دیا گیا ہے ماشاءاللہ، اس لیے اگر آپ زیادہ نعرے لگائیں گے تو وقت ہوگا، مجھے پیغام پہنچانا ہے۔ تو یہ فرش اعضا ایسا کہ یہاں دوست دشمن سب آ جائے، کسی کے لیے کوئی قید نہیں ہے، یہ عام اجتماع ہے، اس لیے کہ حسین نے اسلام کو بچانے کے علاوہ تاریخ کربلا میں انسانیت کو بھی بچایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حسین کو کائنات کے تمام انسان خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ حسین تم نے انسانیت کے سر کو بچا لیا باطل کے سامنے سے، جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دیکھیے کتنا بڑا فرق، نبی آئے، نبی نے دنیا میں اسلام پھیلایا، تبلیغ کری، اور نبی کی تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ کلمہ پڑھا لوگوں نے، لیکن شریعت کا قانون بنا، نبی کی تبلیغ کا محصل یہ ہوا کہ جو کلمہ پڑھے وہ قرآن پڑھے تو ثواب، توجہ فرمائیے گا، جو کلمہ پڑھے وہ نماز پڑھے تو ثواب، لیکن اگر جو کلمہ نہ پڑھے وہ قرآن پڑھ سکتا ہے، جو کلمہ نہ پڑھے وہ حج کر سکتا ہے، جو کلمہ نہ پڑھے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہے نبی کی تبلیغ کا اثر کہ جو کلمہ پڑھے وہ نماز پڑھے، جو کلمہ نہ پڑھے اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں، جو کلمہ نہ پڑھے اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے حج کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ہے نبی کی تبلیغ کا اثر۔ حسین کی تبلیغ کا اثر یہ ہے کہ کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے حسین کا علم اٹھائے، حسین کا تعزیہ اٹھائے۔ صلوات پڑھو محمد والے محمد پر، توجہ فرمائیں آپ، نہ جانے کتنے ایسے کائنات میں آپ کو مل جائیں گے جو کلمہ نہیں پڑھتے لیکن حسین کا تعزیہ اٹھاتے ہیں، جو کلمہ نہیں پڑھتے لیکن حسین کا علم اٹھاتے ہیں۔ تو حسین کا علم اٹھانے کے لیے، حسین کا تعزیہ اٹھانے کے لیے کسی مسلک کی قید نہیں ہے، صرف قید ہے انسانیت کی۔ اگر انسانیت سے باہر ہے تو اس کو جائز نہیں ہے حسین کا علم، اس کو جائز نہیں ہے حسین کا تعزیہ، کیونکہ حسین نے انسانیت کے لیے قربانی دی ہے۔ تو عزیزو، یہ مجلسیں ہوتی رہے گی ہمیشہ، ہم نہیں رہیں گے، یہ مجلسیں رہے گی، یہ مجلسیں رہیں گے۔ لیڈر بہت دیکھے لیکن جیسا علی رہبر ایسا کوئی رہبر نہیں ہے۔ آج بھی علی کی یا علی یا علی یا علی، علی جیسے رہبر پوری کائنات میں نہیں، تمام دنیا میں رہبر ہے۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس میں تو بہت سارے رہبر ہیں، ہر مسلک کا، کافر کا، مشرک کا، منافق کا، مومن مسلمان، سب کا رہبر، اور سب کا رہبر اپنے مذہب کے ماننے والوں سے کہتا ہے اچھے کام کرو، نیکیاں کرو، اس کی جزا، اس کا انعام، اس کا ہدیہ تمہیں آخرت میں ملے گا، کہتا ہے نا۔ کوئی بھی مذہب ہو، کسی کا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں کسی کو قتل کرو، کسی کے مال کو لوٹو، اور اسلام تو بہت خلاف ہے آتنکواد کے، توجہ فرمائے۔ ہر مذہب کا چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا رہبر، لیڈر یہ کہتا ہے یہاں اچھے کام کرو، اس کا انعام، اس کا ہدیہ آخرت میں ملے گا۔ اب بتائیے اگر کسی بھی مذہب والے نے اپنے لیڈر سے کہہ دیا سرکار حضور آپ کہہ تو رہے اچھے کام کرو، اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا، اس کا پھل آخرت میں ملے گا، جب یہ پھل ملے گا تو کیا آپ رہیں گے؟ دنیا کا بڑے سے بڑا رہبر کہہ دے گا نہیں، یا تو یہ نتیجہ ہوگا، یہ ہدیہ ہوگا، یا تم ہوں گے۔ کائنات میں علی ایک ایسا رہبر ہے جس نے اپنے چاہنے والوں سے وعدہ کیا، میرے چاہنے والوں میری محبت لے کے آنا، میں قبر میں بھی ملوں گا، جنت کے دروازے پہ بھی ملوں گا، محشر کے میدان میں بھی ملوں گا۔ علی نے وعدہ کیا چاہنے والوں سے، کیا کہا؟ میری محبت لے کے آنا، میں قبر میں ملوں گا۔ تو آئیے مولا سے عرض کرتے ہیں، مولا یہ قبر میں آنے کا وعدہ کیوں کیا؟ یہ قبر میں آنے کا وعدہ کیوں کیا؟ کہ قبر میں آنے کا وعدہ کر کے تو بتا رہا ہوں مجھے علی کہتے ہیں، قبر میں آنے کا وعدہ کر کے تو بتا رہا ہوں کہ مجھے علی کہتے ہیں، اس لیے کہ جنت میں ملنے کا وعدہ کوئی بھی مومن
کسی مومن سے کر سکتا ہے؟ محشر کے میدان میں ملنے کا کوئی بھی عابد کسی عابد سے کر سکتا ہے؟ آ جانا میرے پاس نیکیاں ہے، میں جنت کے دروازے پہ ملوں گا۔ اگر کسی کو علی کے مقابلے میں لانا چاہتے ہو تو پہلے قبر میں آئے۔ سلام بھیجے محمد والے محمد پر۔ کوئی اگر کسی کو مقابلے میں لانا چاہتے ہو تو پہلے قبر میں آئے پھر علی بنے۔ لیکن قسم خدا کی علی کے اس وعدے پر نبی کی تصدیق ہے۔ آپ سے میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کسی نبی کا قول دکھائیے، کسی نبی کی حدیث دکھائیے، کسی نبی نے کسی امتی سے، کسی چاہنے والے سے وعدہ کیا ہو میں قبر میں آؤں گا۔ حتیٰ کہ آخری نبی نے بھی نہیں وعدہ کیا۔ علی کے اس وعدے پہ آخری نبی کی تصدیق، اے علی اللہ سے ہم اجازت دلاتے ہیں، کوئی قبر میں نہیں جائے گا، تم قبر میں جاؤ گے۔ سلام بھیجے محمد والے محمد پر۔ دکھائے آپ علی کے علاوہ؟ علی اس رہبر کا نام ہے کہ جس نے وعدہ کیا چاہنے والوں سے، میرے چاہنے والوں یہی وجہ ہے کہ علی کے بارے میں کیا فرمایا نبی نے؟ یا علی انتا بمنزلۃ الکعبہ، علی تیری مثال کعبے کی ہے۔ کیا فرما دیا نبی نے؟ کیا کہا؟ یا علی تیری مثال کعبے کی ہے۔ یہ کیا فرمایا نبی نے؟ توجہ فرمائیے، کیا فرمایا؟ کہا یا علی تم کسی کے پاس نہیں جاؤ گے، سب تمہارے پاس آئیں گے۔ اب بھائی نبی کی حدیث سمجھ میں یہ کیوں کہا یا علی تمہاری مثال کعبے سی کی ہے؟ کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، سب کعبے کے پاس جاتے ہیں۔ اور دوسری نبی کی حدیث، علی قرآن کے ساتھ، آپ نے سنا ہے؟ اور قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن جیسا اور قرآن علی جیسے۔ دو حدیثوں میں گفتگو، انشاءاللہ پھر آیت پہ گفتگو۔ کیا فرمایا نبی نے؟ کہ علی تم قرآن کے ساتھ اور قرآن تمہارے ساتھ۔ تو نبی کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی جیسا قرآن ویسے علی ہے، جیسے علی ویسا قرآن۔ تو یا نبی اللہ کہہ تو دیا، ذرا دکھا تو دیجئے۔ کہ گھبراؤ نہیں، آنے دو اس وقت کو، جو میں نے کہا ہے وہ دنیا میں کر کے دکھاؤں گا۔ اچھا، قرآن اور دنیا کی عام کتابوں میں کیا فرق ہے؟ کسی الماری میں آپ گھر میں جائیے، جہاں قرآن رکھا ہے وہیں ساری کتابیں رکھی جائے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ احترام قرآن یہ ہے کہ دنیا کی کتابیں نیچے، قرآن اوپر۔ یہی نبی نے غدیر خم میں کر کے دکھایا کہ بتا دو سب نیچے رہیں گے، علی قرآن اوپر رہے گا۔ بولو محمد والے محمد پر۔ مجھے فرمائے غدیر خم میں سب نیچے، یہی وجہ تھی، ورنہ کبھی ضرورت نہیں پڑتی کجاووں کے منبر کی۔ نبی کو حدیث پہ عمل کرنا تھا، علی کو اوپر بلا کے کہ بتا دو قرآن قرآن ہوتا ہے، ہاں امت امت ہوتی ہے۔ اوپر علی، یا علی تم قرآن کے ساتھ، علی تیری مثال کعبے کی، سب تیرے پاس آئیں گے، تو کسی کے پاس نہیں جائے گا۔ اور کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ علی کسی کے در پہ گئے، کوئی تاریخ نہیں بتاتی۔ کعبے کی کیوں مثال دی نبی نے؟ کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، سب کعبے کے پاس آتے ہیں۔ تو کعبے کو علی کی ضرورت ہے یا علی کو کعبے کی ضرورت ہے؟ توجہ فرمائیے گا، بس دو جملوں سے میں دے رہا ہوں، کعبے کو علی کی ضرورت یا علی کو کعبے
की जरूरत, बस दो मयार। अगर फातिमा बिनते असद दरवाजे से आए तो अली को काबे की जरूरत, अगर दीवार में घर बन जाए तो काबे को अली की जरूरत। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। और किया आपने या अली या अली या अली या अली। मयार काबे को अली की जरूरत है। तो नबी ने क्या फरमाया, तेरी मिसाल काबे की है, कुरान ऊपर आम नीचे। और यही हुसैन ने करबला में करके दिखाया। नो के नेजा पे जाकर नाना की हदीस पे अमल किया। देखो सर तो कट गया लेकिन कुरान फिर भी नेजे पे है। हम सर कटने के बाद भी कुरान की अजमत को बाकी रखेंगे। तवज्जो किया आपने। और अजीजों, ये मजलिस, ये जुलूस कसम खुदा की दुनिया के लिए हिदायत का रास्ता है? आज का पुरमाशोब आशोब माहौल, हर वालिदैन को अपने बच्चों की फिक्र रहती है। मॉडर्न जमाना, कहाँ गया मेरा बेटा, कहाँ होगा। अगर रात देर से ताखीर से आया तो हर माँ कलेजा पकड़ के बैठ जाती है, हर बाप दिल को पकड़ लेता है। कहाँ गया होगा, किस माहौल में बैठा होगा, किस मेजोरिटी में होगा, किस माशरे में होगा। लेकिन कसम खुदा की जैसे ही अय्याम अज़ा शुरू होता है, जब भी कोई हुसैनी बेटा अपने घर ताखीर से पहुंचता है तो माँ शक नहीं करती, बल्कि ये यकीन करती है अगर देर हो गई हो, कहीं जुलूस में रहा होगा, कहीं मजलिस में रहा होगा, तो ये 2 महीने फर्श अज़ा हमारे बच्चों को कसम खुदा की बुराइयों से महफूज रखता है। इसलिए कि हुसैनी माओ का किरदार यह है कि उसको पूरा यकीन है कि मेरा बच्चा अगर देर से आया है तो जरूर कहीं या तो जुलूस में होगा या कहीं मजलिस में होगा। और अजीजों, मुखालिफीन एक मजलिस का जवाब ढूंढते हैं पूरे साल, एक मजलिस पूरी नहीं हो पाती, अगले बरस फिर अय्याम अज़ा आ जाता है। मुखालिफीन वहीं के वहीं। तो अजीजों, ये मजलिसें हिदायत करती है। और क्यों हिदायत करती है? क्योंकि जिसकी ये मजलिसें हैं, जिसकी ये मजलिसें हैं, उसके बारे में नबी ने क्या फरमाया, इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफीनतुन नजाह। मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है। अब तो बहुत रोशनी है, अब तो बहुत वसाइल है। कसम खुदा की हुसैन उस मंजर का इंतजार कर रहे थे कि नाना की हदीस पे अमल करूं, कब वो मंजर आए। और आया। पहली मुहर्रम, दूसरी मुहर्रम, शब आशूर का गुप अंधेरा बढ़ा। अब जो फरमाइएगा, शब आशूर का गुप अंधेरा बढ़ा। हुसैन को नाना की हदीस याद आई कि नाना फरमा के गया, मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है। कसम खुदा की, हुसैन को नाना की हदीस पे अमल करना है। करबला से ज्यादा अंधेरा कहाँ होगा, करबला से ज्यादा तारीकियां कहाँ होगी। चारों तरफ लश्कर का हंगाम, तारीकियां, नेज़े, तलवारें। ऐसे माहौल में एक चाहने वाले को उठाना, तवज्जो फरमाइएगा अजीजों, तवज्जो फरमाइएगा। ऐसे माहौल में, ऐसे माशरे में एक चाहने वाले को उठाना। नाना की हदीस पे अमल हो रहा था, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा। मेरा हुसैन हिदायत का चिराग है। अजीजों, मासूम मोहलत लेता नहीं, देता है। हुसैन ने मोहलत क्यों दी? ताकि चाहने वाला आए और रात के सन्नाटे में नहीं आए। किसी तारीख में आप मुझे दिखा सकते हैं जनाब हुर शब आशूर के अंधेरे में आए? अंधेरे में नहीं आए, सुबह आशूर के उजाले में आए। और अकेले नहीं आए, लश्कर के साथ आए। इसलिए अरबी का कायदा है, जहां 2 से ज्यादा तादाद बढ़ जाती है वो लश्कर कहलाता है। तो अजीजों, क्यों दी मोहलत इमाम ने? शब आशूर, नाना की हदीस पे अमल करना था। हुसैन हिदायत का चिराग। तो जब इतनी बड़ी जुल्मत में हुसैन हिदायत का चिराग बन सकते हैं तो कसम खुदा की
کے اجالوں میں جلوس کے اٹھانے والوں کی کیا حسین ہدایت نہیں کر سکتے؟ وجہ فرمائے چلا ہوں صبح عاشور کے اجالے میں چلا. کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ شب عاشور کے اندھیرے میں، اس لیے کہ اگر شب عاشور کے اندھیرے میں چلتا تو قسم خدا کی گم ہو جاتا. صبح عاشور کے اجالے میں چلا اور اعلان کرتا ہوا چلا. اسے کہتے ہیں فتح، اسے کہتے ہیں جیت، کہ مہلت ایک رات کی دینے میں تھا بس یہ راز، اس طرف سے بھی کوئی چاہنے والا اٹھے. یہ تھا حسین کا دوسری حدیث پہ، دوسری ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ. میرا حسین سفینہ نجات ہے. نانا کی حدیث پہ عمل کیا جا رہا تھا شب عاشور. سفینہ نجات جب دنیا کے سارے چراغوں کو گل کر دیا، امامت کا چراغ جلانا شروع کیا. جب امامت کا چراغ جل گیا، فاطمہ کے لال نے فرمایا چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے، مجھے تمہاری وفا پہ بڑا بھروسہ ہے. کوئی نہیں گیا. پھر فاطمہ کے لال نے دوسرا جملہ، میرے اہل حرم کو ساتھ لے کے چلے جاؤ. کوئی نہیں گیا. تیسرا جملہ، نانا کی حدیث پہ عمل ہو رہا ہے، میرا حسین سفینہ نجات ہے. اچھا چاہنے والوں، نجات سے ڈرتے ہو؟ نجات کی ذمہ داری میری ہے. مجھ سے پہلے ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. آئیے 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 قبلہ یہ شیخ صاحب. آئیے آئیے ایک اور صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. کیسے ہیں شیخ؟ پھر نانا کی اس حدیث پہ عمل کیا جا رہا تھا. حسین سفینہ نجات کا اچھا چاہنے والوں، نجات سے ڈرتے ہو؟ نجات کی ذمہ داری میری ہے. مجھ سے پہلے جنت میں داخل کیے جاؤ گے، مجھ سے پہلے جنت میں داخل کیے جاؤ گے. اسے کہتے ہیں ہادی. ابھی عمل کیا نہیں، عمل کرنے سے پہلے فاطمہ کا لال جزا کا وعدہ کر رہا ہے. ابھی قربانی پیش نہیں کی، لیکن کیا کہا مولا حسین نے؟ کہ جنت سے ڈرتے ہو؟ جنت کی ذمہ داری میری ہے. مجھ سے پہلے تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے. یہ ہے سفینہ نجات کہ جو عمل کرنے سے پہلے جزا کا وعدہ لے لے. اسے کہتے ہیں ہادی عزیزو. تو مولا حسین نے نانا کی حدیثوں پہ عمل کرنے کے لیے شب عاشور یہ شب رکھی تاکہ ہو رہا جائے ہدایت کا چراغ قیامت تک باقی رہے اور سفینہ نجات میں بنوں. کہ ایسے ماحول میں نجات کا ضامن بننا کہ جہاں تلوار ہی تلواریں، جہاں خنجر ہی خنجر، جہاں نیزے ہی نیزے، ایسے ماحول میں سجدہ کرنا. اس سجدے کا کیا کہنا؟ معبود حقیقی نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے ماحول میں جس نے سجدے کو بچا لیا، حسین تم بھی رہو گے، تمہارا ذکر کرنے والا بھی موجود رہے گا قیامت تک. یہی وجہ ہے عزیزو، نہ حسینیت کو مٹا سکی دنیا، نہ حسین کے چاہنے والے کو مٹا سکی. جب تک حسین کا ذکر رہے گا، ذکر کرنے والے موجود رہیں گے. نہ جانے کتنی پابندیاں لگی ذکر حسین پہ، لیکن اس ذکر کا کمال یہ ہے کہ جتنا اسے دبایا گیا ہے اتنا ہی یہ عروج پہ پہنچا ہے. اس کا کمال یہ ہے پوری کائنات میں عزیزوں مجالس ہو رہی ہے، پوری کائنات میں آہو بکا کی آوازیں آ رہی ہے، ہر جگہ سے یا حسین کی صدا ہو رہی ہے. کیا کروں، مجھے ٹائم معین دیا ہے کہ مولانا 40 یا 45 منٹ پڑھنا ہے اور کافی وقت ہو بھی گیا ہے. ہاں عزیزوں، پیغام یہ ہے جو میں پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا. عزیزوں، مقصد اہل بیت، مقصد حسین، مقصد سید سجاد کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے. اس لیے کہ عزاداری کا تقاضا یہ ہے کہ عبادت گزار بھی ہو. عزیزو، عزاداری کا تقاضا یہ ہے کہ با اخلاق بھی ہو. آپ سید سجاد کے سلسلے میں مجلس سن رہے ہیں. سید سجاد کا آپ کو وہ بھی واقعہ یاد ہوگا. کیا فرمایا مولا نے کہ اگر قاتل، میرے بابا کا قاتل، میرے بھیا علی اکبر کا قاتل میرے پاس بطور امانت کوئی شے رکھے تو سید سجاد اس میں بھی خیانت نہیں کرتے. تو عزیزو، عزاداری دیندار بناتی ہے،
आज़ादारी बेदीन नहीं बनाती, और आज़ादारी से दीन का जज्बा होना चाहिए। और यही आज़ादारी है। आप कहीं भी चले जाइए, आज़ादारी ने इनकलाब बर्पा कर दिए हैं, क्योंकि इस आज़ादारी का ताल्लुक दीन से है मेरे अजीजों। उस दीन से है कि जिस दीन के ऊपर अल्लाह ने कायनात को बाकी रखा है। अगर दीन न होता तो दुनिया में फसाद ही फसाद होता, दुनिया में फितना ही फितना होता। हुसैन ने फितना फसाद को खत्म करने के लिए करबला में अपना सर कटा दिया, लेकिन बातिल के सामने अपने सर को नहीं झुकाया है। हाँ मेरे अजीजों, आयत पे मुझे पढ़ना था, लेकिन क्या करूं, वक्त हो गया। अल्लाह कुरान मजीद में ये कह रहा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, जमाने की कसम तमाम इंसान खसारे में है, घाटे में है, नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए। ईमान लाना काफी नहीं है, ईमान पे साबित रहना। और साबित रहने की अलामत क्या है अजीजों? बस एक नबी के जुमले से वाज़े कर दूं, ईमान का लाना काफी नहीं है, ईमान पे साबित रहना। नबी के जमाने में बहुत कहा करते थे, या नबी अल्लाह हम ईमान ले आए। अल्लाह की आवाज आई, नबी इनसे कह दो ईमान तो इनके दिलों में दाखिल भी नहीं हुआ, इनसे कहे कि हम इस्लाम ले आए। तो इसलिए ईमान लाना आसान नहीं है, ईमान पे साबित रहना बहुत मुश्किल है। हमने नबी की हदीस को देखा कि ईमान का मयार क्या है। एक जन्म में नबी ने कैसे तारुफ कराया। कहना यह चाहिए था कि फला के मुकाबले में अली जा रहे हैं, लेकिन नबी ने यहां क्या फरमाया, आज कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है। नबी ने इस जंग से ईमान का मयार बताया कि जिसका ईमान कुल्ले ईमान पर है, उसका ईमान कयामत तक सलामत है। तो वो लोग खसारे से बचे हुए हैं कि जो ईमान पे साबित है। और ईमान तन्हा नहीं है, ईमान के साथ अमल साले भी है। ईमान तो है लेकिन वक्त पे नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह कहेगा तेरा ईमान तुझे मुबारक हो। और ईमान भी है, अमल साले भी है, लेकिन अगर हक की तलकीन नहीं है। इसलिए कि जो मोमिन होगा, जो नमाजी होगा, उसे हक का पास रखना है। ये बड़ी बारीक शर्त है कुरान की। और हक भी यजीदी बनकर नहीं, हुसैनी बनकर। लल्लज़ीना आमनू व अमलुस सालिहात तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। इसलिए कि कुरान ने साबिरों की जमानत ली, इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह साबिरों के साथ है। हुसैन ने इस सूरे पर करबला में अमल किया। क्यों? इसलिए कि एक तरफ लाखों का मजमा, एक तरफ 72 की तादाद। कुरान क्या कह रहा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसरत इंसानों की नुकसान में है। एक तरफ लाखों का मजमा, एक तरफ 72 की तादाद। और ईमान जो कुल्ले ईमान का बेटा हो, उससे बढ़ के किसका ईमान होगा। अमल साले जो तीरों पे नमाज पढ़े, जो तीर चलते हुए सजदा करे, उससे बड़ा अमल साले किसका होगा। और सब्र की मंजिल, हुसैन हर लाश उठा के सब्र कर रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी इस कुर्बानी को कबूल कर ले। हाँ मेरे अजीजों, बस मैंने आपकी रावत को तमाम कर दिया, वक्त नहीं है, क्या करूं। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो सैयद सज्जाद से ये मजलिस मंसूब है, जिसने हमें रोने का सलीका अता किया, जिसने हमें आज़ादारी का सलीका अता किया। कभी सहने आंगन में आते हैं, कभी हुजरे में जाते हैं, कभी अकबर को याद करते हैं, कभी असगर को याद करते हैं। वो हमजा सोमाली ने भी सवाल किए, वो मंजर ने भी सवाल किए। मिनहाल तो बार बार कहता था, मौला कब तक रोएंगे, मौला कब तक रोइएगा। का मिनहाल इंसाफ नहीं करते। याकूब का एक बेटा जुदा हुआ था, तमाम जिंदगी रोता रहा। मेरे 18 बेटे करबला में ज़बा हो गए। और हाँ, मिनाल कहता, मौला शहादत तो आपकी मीरास है। सैयद सज्जाद फरमाते, हाँ मिनहाल शहादत तो मीरास है, लेकिन माँ बहनों का बलवाए आम में बेरिदा रहना, क्या ये भी मेरी मीरास है।
बड़ा गैरतदार बेटा था हुसैन का सज्जाद, बड़ा गैरतदार। अजीजों, अगर मसे की हालत में किसी का सर खुल जाता था ना, तो कसम खुदा की मंजर को बयान नहीं कर सकते, इस मंजर को सैयद सज्जाद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इतने गैरतदार थे। लेकिन ये गैरतदार बेटा कसम खुदा की 11 मुहर्रम के बाद यही सैयद सज्जाद है, माँ बहनों का खुला सर है, ये बर्दाश्त भी करता है, ताजियाने भी खाता जाता है। और बाबा के चेहरे पर नजर करके कहते हैं, बाबा आप घबराए नहीं, अब मुझे गश नहीं आएगा, अब मैं बेहोश नहीं हूंगा। ऐ मेरे बाबा, जज़ाकल्लाह। आज 18 बनी हाशिम की शबीए ये ताबूत है अजीजों, वो 18 बनी हाशिम के जिनकी हिफाजत में अली की बेटी मदीने से बड़े एहतराम से आई थी। और जब बाबा ने कहा था, ज़ैनब मैं देख रहा हूँ बेटी तेरे शानों में रसन बांधी जाएगी, तो ज़ैनब ने बाबा से कहा था, बाबा जिसके 18 भाई हो किसकी मजाल है कि उसके शानों में रसन बांधे। और ज़ैनब को यकीन नहीं था, लेकिन जब करबला में अब्बास के शाने कट गए, वही 18 भाइयों की बहन गरीब हो गई, और इतनी गरीब हुई कि शामे गरीबा में अब्बास बन के पहरा दे रही है, और बीबियों को कहती जाती है, बीबियों गम न करना, क्या हुआ अब्बास नहीं है तो मैं मौजूद हूँ, अरे मैं तुम्हारा पहरा दूंगी। हाँ अजीजों, ज़हरा का बाग करबला में उजड़ गया, हुसैन लाशें उठा चुके। 11 मुहर्रम को वही ज़ैनब जब मख्तल से गुजरी है, तो अजीजों चाहने वालों के जनाजे हुसैन के लाशे को पहचान न जा सकी। एक मर्तबा सैयद सज्जाद से कहती है, बेटा सज्जाद मेरे भैया का लाशा कहाँ है? मौला सज्जाद ने लाश के टुकड़ों की तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ पुपी अम्मा, ये जो लाश के टुकड़े पड़े हैं यही तो मेरे बाबा का लाशा है। ज़ैनब ने लाश का टुकड़ा उठाया, मदीने का रुख किया। ऐ मेरे नाना, आपका ये वो हुसैन जिसे आप अपनी ज़बान चुसाते थे, ऐ मेरे नाना करबला में आइए, देखिए मेरे हुसैन का क्या हाल कर दिया गया है। ज़ैनब भैया के लाशे से मुखातिब हुई, ऐ मेरे हुसैन मुझे माफ कर देना, मेरे सर पे चादर नहीं, लेकिन वादा करती हूँ जब भी रिदा मिलेगी सबसे पहले तुझे कफन दूंगी। सैयद सज्जाद ज़ैनब को आगे लेके आगे बढ़े, कूफे की मंजिल पार हुई। हाँ मेरे अजीजों, आपकी निगाहों में होगा बीमार की शबी निकाली जाएगी, उस बीमार की शबी अजीजों जो 11 मुहर्रम से कूफा शाम का सफर तय कर रहा है। मिनहाल ने बार बार सवाल किया, ऐ मौला सज्जाद आप न करबला के मसायब को रोते, न कूफे के मसायब को रोते। जब भी मैंने आपकी ज़बान मुबारक से सुना, आप यही फरमाते हैं, अशाम अशाम अशाम। सैयद सज्जाद ने कहा, मिनहाल जो मुसीबत शाम में हुई, ना वो करबला में हुई, ना वो कूफे में हुई, मिनहाल ने हाथों को जोड़ा, ऐ मेरे आका मुल्क शाम में क्या मुसीबतें टूट गई। सैयद सज्जाद रो के फरमाते हैं, ऐ मिनहाल जब लुटा हुआ काफिला शाम के बाजार में पहुंचा, हुजूम इस कदर था कि मुझे चलने की जगह नहीं मिल रही थी, मेरे पूरे जिस्म से खून बह रहा था, मेरे हाथों से खून टपक रहा था, मेरी गर्दन से खून टपक रहा था, तौक का वजन इस कदर वजनी था कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता था, मैं रुकू की हालत में सफर करता था। ऐ मिनहाल उस वक्त गजब हो गया जब शाम की औरतों ने ये कह के मेरी फूफी के सर पे पत्थर मारने शुरू किए, अरे ये अब्बास बागी की बहन है, इसे पत्थर मारो, ये हुसैन खारजी की बहन है, इसे पत्थर मारो। ऐ मिनहाल
मिनहाल मेरी फूफी का सर जख्मी हो जाता था, उस घोड़े के करीब जाती थी जिस घोड़े की गर्दन में मेरे गैरतदार चचा अब्बास का सर लटका रहता था। अब्बास के सर से अपने सर को मस करके मेरी फूफी कहती थी, ऐ मेरे गयूर आंखों को खोल, मेरे सर को देख, तेरी बहन का सर पत्थरों से जख्मी हो गया। हाँ मेरे अजीजों, गिरिए का माहसल हो जाए, हुसैन के बेटे का पुरसा देना है, उस बेटे का जो तमाम जिंदगी बाबा के मसायब को रोता रहा। हाय मेरा बाबा प्यासा, हाय मेरा बाबा प्यासा। ऐ मिनहाल, मेरी फूफी को कोई बागी की बहन कहता था, कोई खारजी की बहन कहता था। मेरी फूफी कुरान का वास्ता दे के कहती थी, अरे मेरा भैया बागी इस्लाम नहीं, वारिस कुरान है, वारिस शरीयत है। जज़ाकल्लाह, मौला आपको को गम न दे। हाँ मेरे अजीजों, सैयद सज्जाद को पुरसा देना है। जरूर इस मजलिस में सज्जाद की बहन जरूर आई होगी। कौन? सकीना। इसलिए सकीना जिंदान से चलकर फूफी की कब्र तक गई होगी। फूफी अम्मा चलिए, आज भैया सज्जाद का पुरसा, भैया सज्जाद की मजलिस हो रही है। ऐ फूफी अम्मा, आज मेरा सज्जाद दुनिया से जा रहा है। सैयद सज्जाद फरमाते मिनहाल, जो मुसीबतें शाम में हुई वो कहीं ना हुई। मिनहाल कहता मौला कोई मुसीबत बयान तो करिए। मौला सज्जाद फरमाते मिनहाल, क़यामत हो जाएगी लेकिन शाम के मसायब कम ना होंगे। शाम, मिनहाल शाम का जिंदान, मिनहाल शाम का बाजार, मिनहाल शाम का दरबार। चाहिए आपको शहजादी ज़ैनब अपनी ज़ियारत के लिए बुलाए, जहाँ ज़ैनब कल कैदी बन के गई थी, आज पूरा मुल्क के शाम उसी ज़ैनब के नाम से जाना जाता है। अरे आज भी जब कोई ज़ायर सकीना की जरी से मस हो के रोता है, तो आज भी हुसैन की बेटी सकीना की कब्र से रोने की आवाज आती है। सकीना हर ज़ायर से रो के कहती है, ऐ मेरे बाबा के ज़ायर, जब करबला जाना तो मेरे बाबा को मेरा सलाम कहना, मेरे चचा को मेरा सलाम कहना, कहना चचा अब्बास अब कभी पानी नहीं मांगेंगे। ऐ बाबा, ऐ बाबा, तमाम जिंदगी कैद के अंधेरे में सो जाएंगे। ऐ मेरे चचा, मुझे माफ कर दीजिए। सैयद सज्जाद फरमाते हैं, ऐ मिनहाल, जैसे ही हमारा काफिला शाम के बाजार में पहुंचा, एक अब्दुल्ला नामी शख्स कनीज खरीदने की गरज से शाम के बाजार में दाखिल हुआ। बीवियों से अपनी नजरों को हटा लिया, बच्चों पे अब्दुल्ला की नजर पहुंची, सारे बच्चों को छोड़ा। अब्दुल्ला की नजर सकीना के चेहरे पे जाके रुकी। सकीना को गौर से देखता रहा, रोता रहा, दिल में ख्याल करता रहा, बड़ी मजलूम बच्ची है, बड़ी शरीफ खानदान की मालूम होती है। सकीना को देखा, दौड़ के घर गया, कहा रज़िया मुबारक हो, तुम रोज कहा करती थी कनीज खरीद के लाओ। आओ चलो, बाजार में एक गरीब काफिला आया है, उस काफिले के बच्चे बड़े शरीफ है। उन बच्चों में मैंने एक बच्ची देखी है। एक मर्तबा रज़िया ने हाथों को जोड़ के कहा, अब्दुल्ला तुझे शर्म नहीं आती? कहा ज़ैनब की कनीज, कहा शराबियों का बाजार। ऐ अब्दुल्ला मैं बाजार में नहीं जाऊं। अली की बेटी, आपको लाखों सलाम, आपकी कनीज बाजार में जाने से परहेज करे। वो पर्दे की वारिस, एक चादर की मोहताज, शराबियों के दरमियान में एक चादर के टुकड़े का सवाल कर रही है। अब्दुल्ला कहता रज़िया नहीं, अपनी आंखों से कनीज को देखना, उसके बाद खरीदना। रज़िया कहती है अब्दुल्ला नहीं, बाजार में मैं नहीं जाऊंगी, बाजार में मैं नहीं जाऊंगी।
कहा नहीं, तुम अपनी आंखों से कनीज को देखना, उसके बाद खरीदना। चली रजिया। और ये मसायब, ये रिवायत अल्लामा ज़ंजानी ने अपनी किताब में लिखा है। चली रजिया, कहती अच्छा जो मेरी चंद कनीजे हैं उनको बुला के ला, ताकि मेरे तरफ हल्का बना ले, मैं बीच में चलूं। रजिया पहुंची बाजार में, सलाम करती है, अस्सलाम अलैका अय्युहल असीर, अस्सलाम अलैका अय्युहल गरीब। है कैदियों तुम पे मेरा सलाम, ए गरीब लोगों तुम पे मेरा सलाम। शहजादी ने जैसे ही सलाम सुना, बीबियों से कहती है बीबियों चारों तरफ मेरे हल्का बना लो, कोई मेरी चाहने वाली आ रही है। ऐ शहजादी आपकी गैरत को लाखों सलाम। रोइए अजीजों, ये सोच के रोया करो कि ये रोना आखिरी रोना होगा। अरे आपके आंसुओं के लिए ज़हरा सवाली बनके आपके आंखों के सामने रूमाल को फैला देती है, आंसुओं को लेके कहा जाती है सुनेंगे, जख्मी हुसैन के बाद जाती है, हुसैन के जख्मों पे आपके आंसुओं को लगाती है और आहिस्ता आहिस्ता पूछती जाती है बेटा हुसैन कुछ आराम मिला? हुसैन कहते अम्मा अदादारों के आंसुओं से बड़ी शिफा मिलती है। सुनिए मेरे अजीजों, रजिया कहती है असीर कैदियों तुम पे मेरा सलाम, क्यों आए हो, क्या खता हुई, क्या जुर्म हो गया? इस बाजार में शरीफ लोग नहीं आते, ये शराबियों का बाजार है, ये बदमाशों का बाजार है। तुमने क्या गुनाह किया था, तुमसे क्या खता हो गई जो इस बाजार में कैदी बन के आ गए? बच्चा कहता है कोई रोके, रजिया कोई गुनाह नहीं हुआ, इस्लाम को बचाया है, शरीयत को बचाया है। सुनिए जुमला, रजिया कहती है ऐ कैदियों जब तुम्हें कैद किया गया क्या मेरा आका हुसैन मदीने में नहीं था? इसलिए कि मैंने देखा है ना जाने कितने कैदी मेरे आका हुसैन ने आजाद कराए हैं। बीबी ने रोके कहा तेरा आका हुसैन सफर पे गया हुआ था। रजिया रो के कहती है अगर मेरा आका हुसैन सफर पे गया हुआ था तो मेरे आका हुसैन की बहन सानिया ज़हरा ज़ैनब तो मदीने में रही होगी। अगर मेरी शहजादी को मालूम हो जाता तो तुम्हें जरूर रिहा करा देती। मेरी आंखों ने देखा है न जाने कितने कैदी मेरी शहजादी ने आजाद कराए हैं। कहा अच्छा कैदियों चलो छोड़ो, कहा मेरे शहजादे, कहा मेरी शहजादियां, कहा तुम हकीर लोग। एक मर्तबा बीबी ने कहा रजिया बाजार में क्यों आई है, गरज बता दे, मकसद बता दे। रजिया कहती है बीबियों तुम्हारे काफिले में एक मजलूम बच्ची है जो मेरा शौहर देख के गया है, सुना है बड़ी यतीम बच्ची है, बड़े मजलूम बच्ची है, उसको खरीदना चाहते हैं। अजीजों एक मर्तबा बीबी कहती है अरे कनीज खरीदने की गरज क्या है? रजिया कहती है कहती बीबी मैं अपनी पाक शहजादी का नाम इस नजीस बाजार में नहीं लेती। मैं मदीने में शहजादी से कुरान पढ़ा करती थी, वादा करके आई थी शहजादी जब मेरी शादी हो जाएगी मैं आपकी खिदमत में एक कनीज को पेश करूंगी। हाँ मेरे अजीजों शहजादी ज़ैनब क्या जवाब दे? कहा रजिया इस कनीज को मत खरीदना। अजीजों एक मर्तबा रजिया सवाल करती जाती है एक कैदियों कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से ताल्लुक है? एक मर्तबा बीबी कहती है रजिया हम मदीने के रहने वाले हैं। जैसे ही मदीने का नाम सुना रजिया ने सलावत पढ़ना शुरू किया, रसूल का मदीना, मेरे नबी का मदीना। अच्छा ये तो बताओ मदीने के किस महल्ले से ताल्लुक है? एक मर्तबा बीबी आहिस्ता से कहती है ऐ रजिया महल्ला बनी हाशिम से ताल्लुक है। रजिया जमीन पे तड़पने लगी,
اے قیدیو تمہیں اللہ کا واسطہ، تمہیں خدا کا واسطہ اپنی نسبت محلہ بنی ہاشم میں مت دینا، اس لیے کہ محلہ بنی ہاشم میں تو میرا آقا حسین رہتا ہے، میرا آقا عباس رہتا ہے۔ عزیزو اب تو علی کی بیٹی سے برداشت نہ ہوا، اے رضیہ پہچان میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ اب جو رضیہ نے یہ سنا فوراً بی بی کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، جلال میں آ کے کہتی ہے اے قیدی عورت تو زینب تو ضرور ہوگی، تیرا نام زینب تو ضرور ہوگا، لیکن تو علی کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ ارے جس کے 18 بھائی ہو کس کی مجال ہے کہ بازار میں لے آئے۔ زینب رو کے فرماتی ہے رضیہ لو کے نیزہ پہ دیکھ میرے حسین کا سر ہے، میرے قاسم کا سر ہے، میرے اکبر کا سر ہے۔ رضیہ روتی جاتی ہے، سارے سروں کو دیکھتی جاتی ہے، ہائے بی بی یہ کربلا میں کیا ہو گیا؟ جب حسین کا گلا کٹا قیامت کیوں نہیں آئی؟ اکبر جب مارے گئے یہ دنیا ختم کیوں نہیں ہوئی؟ سارے سروں کو دیکھا، جب دیکھ چکی ماتم کر کے کہتی ہے اے میری شہزادی اب میں سمجھ گئی آپ کی چادر کیوں چھن گئی، مولا حسین کا گلا کیوں کٹ گیا؟ ارے سب کے سر تو نو کے نیزہ پہ نظر آتے ہیں۔ ارے شاید عباس نے وفا نہیں کی۔ جیسے یہ جملہ سنا زینب نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، اے رضیہ ایسا مت کہنا، ذرا گھوڑے کی گردن میں دیکھ میرے غیور عباس کا سر ہے۔ رضیہ نے سر کو پیٹ لیا، اے میری شہزادی میرے غازی کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ڈالا گیا؟ یہ وجہ کیا ہے؟ میرے غازی سے کیا خطا ہو گئی؟ زینب رو کے کہتی ہے رضیہ کوئی خطا نہیں، اتنا غیرت دار تھا، جب بھی نو کے نیزہ پہ جاتا تھا زینب کا کھلا سر نظر آتا تھا۔ عباس کو نو کے نیزہ پہ بھی یہ گوارا نہیں کہ علی کی بیٹی بے ردا رہے، یہی وجہ تھی عباس نے اپنے کو نو کے نیزہ سے گرا دیا۔ گھوڑے کی گردن میں جب بھی گھوڑا چلتا تھا عباس کا سر گھوڑے کی ٹانگوں سے ٹکراتا تھا۔ زینب دہائی دیتی تھی اے بابا ام البنین کا لال اتنا غریب ہو گیا کہ سب کے سر نو کے نیزہ پہ ہے، عباس کا سر۔ سنیے آخری جملہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، مولا آپ کی اس رحمت کو قبول فرمائے، اس عبادت کو قبول فرمائے۔ رضیہ نے جیسے یہ سنا دوڑ کے عبداللہ کے پاس گئی، عبداللہ یہ کیا غضب کر دیا، مجھے کہاں لے کے آ گیا؟ عبداللہ کہتا ہے رضیہ کیا ہوا؟ کہا عبداللہ یہ کوئی اور نہیں میرے آقا حسین کی سکینہ ہے۔ عبداللہ یہ کیا غضب کر دیا، مجھے کہاں لے کے آ گیا؟ یہ کوئی اور نہیں آقا حسین کا قافلہ ہے، میری شہزادی زینب شرابیوں کے مجمع میں بے ردا بیٹھی ہے۔ ارے جب زینب کا پردہ لٹ گیا تو اب ساری دنیا بے پردہ ہو جائے۔ عبداللہ بازار سے باہر گیا، جیب سے خنجر نکالا، اس ہاتھ کو جدا کیا جس ہاتھ سے اشارہ کیا تھا، سید سجاد کی خدمت میں آیا، مولا تلوار سے میری گردن قلم کر دیجئے، مجھے نہیں معلوم آپ آقا کے بیٹے ہیں۔ سید سجاد رو کے فرماتے ہیں اے عبداللہ افسوس تو یہی ہے، ارے غیر تو غیر ہمیں اپنوں نے نہ پہچانا۔ اے عبداللہ کربلا میں بابا مارا گیا، چچا کے چھالے کٹ گئے، ارے میری پھوپھی زینب میری دا شامیوں کے دربار میں، ہاں میرے عزیزوں حسین کا بیٹا 40 برس تک روتا رہا، 40 برس تک بابا کی پیاس کو یاد کرتا رہا۔ جب کسی نے کہا اے سجاد کب تک رو گے؟ سید سجاد کہتے ہیں ارے
मदीने में कैसी जिंदगी गुजारूं। हाँ मेरे अजीजों, कभी घर में रोते हैं, कभी सहने आंगन में आके रोते हैं। बस अजीजों, मैं इख्तिताम मसायब कर रहा हूँ। जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा, मोहम्मद हनफिया दौड़ के इस्तकबाल के लिए आए। अजीजों, रास्ते में एक शेख से टकरा के गिर गए। जोश में आके कहते हैं, बूढ़े शेख मेरे सामने से हट जा, हुसैन की बहन शाम से लुट के आ रही है। अब जो सज्जाद ने ये जुमला सुना, चीख मार के कहते हैं, ए चचा, मैं कोई और नहीं, आपका सज्जाद हूँ। अब जो मोहम्मद हनफिया ने मौला सज्जाद को बाहों में भरा, चीख निकल गई। अब जो देखा का कमर से खून बह रहा है। ए चचा, इतना वजनी तोख था कि मुझे चलना भी नहीं आता था। ए चचा, अरे तोख खारदार था, जब सीधा होना चाहता था तो कमर में कांटे चुभते थे, जब झुकता था तो सीना जख्मी होता था। ए चचा, बाजारों में बेरिदा पुपिया थी, सिमर का ताजियाना था। हाँ मेरे अजीजों, वो गला जो तोख से जख्मी हो चुका था, वो बाजू जो रसन से जख्मी हो चुके थे, सैयद सज्जाद लेकिन अब भी एक चाहने वाला सैयद सज्जाद की खिदमत में आया। आके कहता, मौला करबला के और मसायब सुनाइए मुझे। मौला कोई और जुमला सुनाइए शाम के बाजार का। सैयद सज्जाद कहते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा भाई। का नहीं मौला, बताइए और शाम में क्या मुसीबतें टूटी। बस एक जुमला और बस फिर शहादत को मैं पढ़ता हूँ और आपकी रहमत को तमाम करता हूँ। सैयद सज्जाद कहते हैं, भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। का नहीं मौला, बताइए और शाम में क्या मुसीबतें टूटी। किताब का नाम है सोगनामा आले मोहम्मद, उसका जुमला मैं आपकी खिदमत में पढ़ रहा हूँ। सैयद सज्जाद रो के फरमाते हैं, ए भाई, जब शाम के बाजार में जहां हर तरफ से पत्थर आ रहे थे, सदके आ रहे थे, वहां एक और कयामत आई। एक आग का शोला एक शाम की औरत ने मेरे सर पे फेंका। अरे मेरा सर जलने लगा, मेरे हाथों में हथकड़ी आती। सकीना की नजर मेरे जले हुए सर पे पड़ी, दौड़ के आई, रो के कहती है, भैया सज्जाद जमीन पर बैठ जाओ, आओ आपके सर की आग बुझा दो। ऐ मिनहाल, वो मुसीबत शाम की जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। हाँ मेरे अजीजों, अरे जब कोई बस न चला, शाम बिन अब्दुल मलिक ने मौला को जहर दे दिया। जब जहर का असर होने लगा, मौला ने बेटे बाकिर को बुलाया। ऐ बाकिर, अब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, लेकिन बेटा बाकिर मैं कुछ वसीयतें करता हूँ। ऐ मेरे बेटा, जब भी मुहर्रम का चांद नमूदार हो, मेरे बाबा की फर्श अज़ा बिछाना। ऐ बेटा बाकिर, मेरे बाबा के अज़ादारों को बुलाना। ऐ बेटा बाकिर, मेरे बाबा के अज़ादारों को मसायब करबला सुनाना। ऐ बाकिर, अरे जब सकीना तमाचे खाती थी, उस मंजर को पेश करना। मौला बाकिर बाबा के सराहने बैठे हुए हैं। और जीजो, एक मर्तबा सैयद सज्जाद फरमाते हैं चाहने वालों से, चाहने वालों, मुझे तन्हा छोड़ के चले जाओ, मेरे हुजरे को खाली कर दो। मौला बाकिर सवाल करते हैं, ए बाबा, आप चाहने वालों को क्यों भेज रहे हैं? मौला सज्जाद ने रो के फरमाया, ए बेटा बाकिर, शाम से मेरी फूफी आ रही है, शाम से अम्मा फिजा आ रही है। हाँ मेरे अजीजों, वसीयत के मुताबिक सैयद सज्जाद दुनिया से रुखसत हो गए। जब गुस्ल के लिए मौला बाकिर अपने बाबा को गुस्ल दे रहे थे, जब लिबास को उतारा, चीख निकल गई। चाहने वालों ने, तारीख में अजीजों 3 जनाजे ऐसे हुए हैं जो गुस्ल देते हुए गुस्ल करने वाले रोए हैं। एक शहजादी फातिमा के जनाजे पे मौलाए कायनात रोए। अजीजों, एक दूसरा जनाजा ये कि जब मोहम्मद बाकिर बाबा को गुस्ल दे रहे
रहे थे, लिबास को उतारा, चीख निकल गई। चाहने वालों ने पूछा, ऐ मौला गिरिया करने का क्या सबब है? मौला बाकी लोग के फरमाते हैं, जब मैंने बाबा को गुस्ल देने के लिए लिबास को उतारा, अरे तो बाबा की पुष्प पे ताजियानों के निशान, तो का निशान अभी तक बाकी था। सैयद सज्जाद का जनाजा उठा, चाहने वाले जन्नतुल बकी की तरफ लेके चले, लेकिन मैं कहूंगा काश नहीं मौला सज्जाद ने रोके करबला का रुक करके कहा होगा, ऐ मेरे बाबा मुझे माफ कर देना, मेरा जनाजा तो बड़े एहतराम से उठाया जा रहा है, अरे मुझे गुस्ल मिल गया, मुझे कफन मिल गया, लेकिन बाबा आपका जनाजा करबला में ना जिसे गुस्ल दिया गया, ना जिसे कफन पहनाया गया, वह सज्जादा, वह हुसैना, वह मजलूमा, चाहने वाले रोते जा रहे हैं। बड़े एहतमाम के साथ जन्नतुल बकी में दफना दिया गया। मौला बाकर पुरसा लेने के लिए बैठे हैं। आओ अज़ादारों, अरे पांचवें इमाम को पुरसा पेश करते हैं। ऐ मौला सैयद सज्जाद का पुरसा कबूल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन। हुसैन अपना वादा निभाएगी माँ करबला, साथ में तेरे जाएगी माँ। हुसैन अपना वादा निभाएगी माँ करबला, साथ में तेरे जाएगी माँ। हुसैन अपना वादा निभाएगी माँ करबला, साथ में तेरे जाएगी माँ। हुसैन अपना वादा निभाएगी माँ करबला, साथ में तेरे जाएगी माँ। हुसैन अपना वादा निभाएगी माँ करबला, साथ में तेरे जाएगी माँ। हुसैन अपना वादा निभाएगी माँ करबला, साथ में तेरे जाएगी माँ। हुसैन अपना वादा निभाएगी माँ करबला, साथ में तेरे जाएगी माँ। हुसैन अपना वादा निभाएगी माँ। तेरी तन्हाई और वो तेरी बेकसी, तेरी तन्हाई और वो तेरी बेकसी, याद